We have been going through the series all about Christ. That is the 28th message on all about Christ. Today we will talk about Christ and the church. ക്രിസ്തുവും സഭയും, ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശിരസ്ഥാനവും ഐക്യവും ദൗത്യത്തെക്കുറിച്ചുമാണ് ഇന്ന് പകൽക്കാലം നമ്മൾ ചിന്തിക്കുവാൻ പോകുന്നത്. That are there, you can write down and read that later, very familiar verses. And in Colossians chapter 1 verse 18 we read, and he is the head of the body, the church. അവൻ സഭ എന്ന ശരീരത്തിൻ്റെ തലയും ആകുന്നു. Ephesians 4:5-6 says, one Lord, one faith, one baptism, one God and the Father of all, who is above all and through all and in you all. കർത്താവ് ഒരുവൻ, വിശ്വാസമൊന്ന്, സ്നാനമൊന്ന്, എല്ലാവർക്കും മീതെയുള്ളവനും എല്ലാവരിലും കൂടെ വ്യാപരിക്കുന്നവനും എല്ലാവരിലും ഇരിക്കുന്നവനുമായി എല്ലാവർക്കും ദൈവവും പിതാവും ആയവൻ ഒരുവൻ. Matthew chapter 16:18, we have read that many times. I will build my church. ഞാൻ എൻ്റെ സഭയെ പണിയും. So the theme that's running throughout the message today and even the whole scripture portions is this: Christ is the head of the church, the source of its unity, and the Lord who sends his people into the world with the gospel. ക്രിസ്തു സഭയുടെ തലവനും അതിൻ്റെ ഐക്യത്തിൻ്റെ ഉറവിടവും സുവിശേഷവുമായി തൻ്റെ ജനത്തെ അയക്കുന്നതും ആരാണ്? കർത്താവാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ പ്രസംഗ വിഷയത്തിൻ്റെ തീം. You know, the church belongs to Christ. That is a central truth that I just want to tell you at the outset of this message. Christu, അഥവാ സഭ ക്രിസ്തുവിൻ്റെതാണ്. When we speak about the church, we often, think about buildings and denominations, programs, activities, pastors, the leaders, the organizations. But the New Testament begins somewhere much deeper. The church belongs to Jesus Christ. That's all. The church belongs to Jesus Christ. Jesus said in Matthew 16:18, I will build my church. Notice those personal words. I will. And my church. Yenda Sabha. So the church is not primarily our church. It is not our church. അതിനുവേണ്ടി ആരും അടിയും പിടിയും ബഹളവും കേസും കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് അവർ ചർച്ച്. ഇറ്റ് ഈസ് ഹിസ് ചർച്ച്. അത് ദൈവത്തിൻ്റെ സഭയാണ്. ക്രൈസ്റ്റ് പർച്ചേസ്ഡ് ദ ചർച്ച് വിത്ത് ഹിസ് ബ്ലഡ്. ക്രിസ്തു തൻ്റെ രക്തം കൊണ്ടാണ് സഭയെ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. ഹി ഗേവ് ഹിസ് ലൈഫ് ഫോർ ഹർ. ദാറ്റ് മീൻസ് ഫോർ അസ്. അവൻ അവൾക്ക് വേണ്ടി അവൾക്ക് ദൈവം നൽകി. ആൻഡ് ടുഡേ ഹി റെയിൻസ് ആസ് ഹർ ലിവിങ് ഹെഡ്. ജീവനുള്ള തലയായി ഇന്നും ആര് വാഴുന്നു? കർത്താവ് വാഴുന്നു. So Paul declares in Colossians 1:18, as we read here right now, he is the head of the body, the church. അവൻ സഭ എന്ന ശരീരത്തിൻ്റെ തലയും ആകുന്നു. See, these truth answers three important questions there. Now, who leads the church? Not the pastor. ആരാണ് സഭയെ നയിക്കുന്നത്? Not the pastor, nor the church board, but Christ alone. What holds the church together? Not the programs, not the activities, but Christ alone holds the church together. Why does the church exist? സഭ എന്തിനു വേണ്ടി നിലനിൽക്കുന്നു? Not to gain wealth, not to gain fame, not to gain power, but to maintain or to continue the mission of Christ. ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ദൗത്യം അത് പിന്തുടരുവാനാണ് സഭയെ ദൈവം എടുത്തിരിക്കുന്നത്. സോ കാതലായ സത്യം എന്താണെന്നറിയാമോ? എ ഹെൽത്തി ചർച്ച് ഈസ് ക്രൈസ്റ്റ് സെൻറ്റേഡ്, എ ഹെൽത്തി ചർച്ച് ഈസ് ക്രൈസ്റ്റ് കൺട്രോൾഡ്, ആൻഡ് എ ഹെൽത്തി ചർച്ച് ഈസ് ക്രൈസ്റ്റ് യുണൈറ്റഡ് ആൻഡ് ക്രൈസ്റ്റ് സെൻഡ്. ആരോഗ്യമുള്ളൊരു സഭയെന്ന് പറയുന്നത് അത് ക്രിസ്തുവിനെ കേന്ദ്രമാക്കിയുള്ളതും ക്രിസ്തുവിനാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നതും ക്രിസ്തുവിൽ ഐക്യപ്പെടുത്തതും ക്രിസ്തുവിനാൽ അയക്കപ്പെട്ടതുമാണ് എന്ന് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. ദ ചർച്ച് ഈസ് ഓൾ അബൌട്ട് ക്രൈസ്റ്റ്. The church is all about Christ. Amen. I just want to, tell maybe 3-4 important truths within the short span of time. First of all, Christ is the head of the church. Christ is the head of the church. ക്രിസ്തു സഭയുടെ തലയാണ്. എന്താണ് നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? Paul says he is the head of the body, the church. The image is very powerful. Just as a physical body depends upon its head for the direction and coordination, the church depends completely upon Christ. ഒരു ഭൗതിക ശരീരം അതിൻ്റെ ദിശാബോധത്തിനും അതിൻ്റെ ഏകോപനത്തിനുമായി അതിൻ്റെ തലയെ ആശ്രയിക്കുന്നത് പോലെ സഭ ക്രിസ്തുവിനെ പൂർണ്ണമായും
ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. ക്രൈസ്റ്റ് ഹാസ് സുപ്രീം അതോറിറ്റി. സഭയുടെ മേൽ ക്രിസ്തുവിന് എന്തുണ്ട്? പരമാധികാരമുണ്ട്. The church has pastors. The church has elders, teachers, and ministry leaders, different departments. God uses them, but none of them is the head of the church. God uses them, but none of them are the head of the church. Christ alone holds that position. Therefore, the ultimate question in every church should not simply be, what do people want? No. It is not the question, what do people want? The greater question is, what does Christ want for his church? What does Christ want his people to do? ആളുകൾ എന്താണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്നല്ല സഭയിൽ ചോദിക്കേണ്ട ചോദ്യം, മറിച്ച് ക്രിസ്തു ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി തൻ്റെ സഭയ്ക്കായി എന്താണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ചോദ്യമായിരിക്കണം നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരും. No, his word must shape our preaching. His word must shape our worship. His word must lead direct our leadership. His word must shape our relationship. His word must shape our ministry. നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളോ നമ്മുടെ പദ്ധതികളോ നമ്മുടെ പരിപാടികളോ അല്ല, മറിച്ച് അവിടുത്തെ വചനമാണ് സഭയിലെ നമ്മുടെ പ്രസംഗം, നമ്മുടെ ആരാധന, നമ്മുടെ നേതൃത്വം, നമ്മുടെ പരസ്പരമുള്ള ബന്ധം, നമ്മുടെ ശുശ്രൂഷ എന്നിവയെ രൂപപ്പെടുത്തേണ്ടത് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനമാണ്. The church becomes spiritually unhealthy whenever human personalities become more important than Christ. ക്രിസ്തുവിനേക്കാൾ ഉപരിയായി മനുഷ്യ വ്യക്തികൾക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകുകയും സംഘടനകൾക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ സഭ ആത്മീകമായി അനാരോഗ്യമായി തീരുന്നു, അസ്വാസ്ഥ്യമുള്ളതായി തീരുന്നു എന്നുള്ള സത്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. 2, Christ gives life to the church. കർത്താവ് തൻ്റെ സഭയ്ക്ക് ജീവൻ കൊടുക്കുന്ന കർത്താവാണ്. The church is described as the body of Christ. Body is not dead because the head is alive, the body is alive. A body separated from its head cannot survive. In the same way, programs, buildings, finances, and activities cannot produce spiritual life. Our life comes from Christ himself. നമ്മുടെ പരിപാടികൾക്കോ നമ്മുടെ കെട്ടിടങ്ങളുടെ വലിപ്പങ്ങൾക്കോ സാമ്പത്തിക സ്രോതസ്സുകൾക്കോ ആൾക്കാരുടെ വലിപ്പമോ ഒന്നും നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കോ ഒന്നും ആത്മീയ ജീവൻ നൽകുവാൻ കഴിയില്ല. നമ്മുടെ ജീവൻ ക്രിസ്തുവിൽ നിന്നാണ് വരേണ്ടത്. Jesus said in John chapter 15 verse 5, apart from me you can do nothing. എന്നെ പിരിഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും ചെയ്യുവാൻ കഴിയുകയില്ല. We may have excellent organizations, beautiful music and successful programs, but without Christ at the center, we have activity without spiritual life. ക്രിസ്തുവിനെ കേന്ദ്രസ്ഥാനത്ത് ആക്കാതിരുന്നാൽ ആത്മീയ ജീവനില്ലാത്ത പ്രവർത്തനങ്ങൾ മാത്രമേ നമുക്കുണ്ടാകുകയുള്ളൂ എന്ന് കാണുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. മൂന്നാമതായിട്ട് നമ്മൾ ആ ഭാഗത്ത് കാണുന്നത്, ക്രൈസ്റ്റ് ബിൽഡ്സ് ഹിസ് ചർച്ച്. കർത്താവ് തൻ്റെ സഭയെ പണിയുന്നവനാണ്. ജീസസ് ഡിക്ലെയർഡ്, I will build my church. Pastors serve the church and missionaries extend its activities or witness. Teachers instruct believers, but Christ builds the church. പാസ്റ്റർമാർ സഭയെ സേവിക്കുന്നു, മിഷണറിമാർ അതിൻ്റെ സാക്ഷ്യം വ്യാപിപ്പിക്കുന്നു, മൂപ്പന്മാർ അതിൻ്റെ ദൈനംദിന കാര്യങ്ങൾ നടത്തുന്നു, അധ്യാപകർ അതായത് അധ്യാപനത്തിന് വരപ്രാപ്തി ലഭിച്ചവർ വിശ്വാസികളെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഉപദേശിക്കുന്നു. എന്നാൽ സഭയെ പണിയുന്ന ആര്? ഇവരൊന്നും അല്ല, പിന്നാരാ? കർത്താവാണ്, ക്രിസ്തുവാണ്. That should give us the confidence. That should give us the confidence. കാതലായ സത്യം, the future of the church does not ultimately depend upon human ability. It depends upon the faithfulness of the living head, Jesus Christ. സഭയുടെ ഭാവി അത്യന്തികമായി മനുഷ്യന്റെ കഴിവുകളെ അല്ല ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നത്, പിന്നെയോ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ വിശ്വസ്തതയെയാണ് അത് ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നത്. First we learned that Christ is the head of the church. And secondly, we see that Christ is the source of the church's unity. Christ is the source of the church's unity. ക്രിസ്തു സഭയുടെ ഐക്യത്തിൻ്റെ ഉറവിടമാണ്. In Ephesians chapter 4, very familiar passage for us, 4-6, Paul speaks about one body, one spirit, one hope, one Lord, one faith, one baptism, one God and Father. So we are people of different ideas and opinions. How can we come together as one people of God? വ്യത്യസ്തമായ അഭിപ്രായമുള്ളവർ, വ്യത്യസ്തമായ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലുള്ളവർ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് കടന്നു വന്ന ദൈവത്തെ ഒരേ ആത്മാവിൽ ആരാധിക്കുവാൻ കഴിയുന്നു? Well, Christian unity begins not with our similarities, but with our common relationship with Christ. ക്രിസ്തുവുമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ പൊതുവായ ബന്ധത്തിൽ നിന്നാണ് ക്രിസ്തീയ ഐക്യം ആരംഭിക്കുന്നത്, അല്ലാത്ത നമ്മുടെ സമാനതകളിൽ നിന്നല്ല.
we must know a few truths about, this mystery. First of all, unity does not mean uniformity. The church contains people from different cultures, different background, different languages, personalities, backgrounds. We do not have to become identical in order to become united. We don't have to become identical in order to become united. The body has many different members, but they belong to one body. And biblical unity celebrates diversity while maintaining spiritual oneness in Christ Jesus. ക്രിസ്തുവിലുള്ള ആത്മീയ ഏകത്വം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ വൈവിധ്യത്തെ ആഘോഷിക്കുന്നതാണ് ബൈബിൾപരമായ ഐക്യം എന്ന് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. The cross breaks the barriers. കുരിശാണ് അതിർവരമ്പുകളെ തകർക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം നാം മനസ്സിലാക്കുകയാണ്. Human society often divides people according to ethnicity, social position, education, wealth or background. മനുഷ്യ സമൂഹം പലപ്പോഴും വംശം, സാമൂഹിക പദവി, വിദ്യാഭ്യാസം, സമ്പത്ത് അല്ലെങ്കിൽ സാംസ്കാരിക പശ്ചാത്തലം എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ആളുകളെ വേർതിരിക്കുന്നു. But at the cross, Christ creates a new family. എന്നാൽ ക്രൂശിന്റെ ചുവട്ടിൽ വരുമ്പോൾ കർത്താവ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഒരു പുതിയ കുടുംബത്തെയാണ് പണിയുന്നത്. Our deepest identity is not found in what separates us, but in the Savior who unites us. നമ്മെ വേർപിരിക്കുന്നതായ ഈ വക കാര്യങ്ങളിലല്ല, മറിച്ച് നമ്മളെ ഒന്നിപ്പിക്കുന്ന രക്ഷകനിലാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും ആഴമേറിയ വ്യക്തിത്വം നിലകൊള്ളുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം നാം മനസ്സിലാക്കണം. Therefore, there should be no room in Christ Church for pride. There is no room for superiority. There is no room for unforgiveness or even destructive division. അതുകൊണ്ട് ക്രിസ്തുവിന്റെ സഭയിൽ അഹംഭാവത്തിനോ മേധാവിത്വത്തിനോ ക്ഷമിക്കാത്ത മനസ്സിനോ വിനാശകരമായ ഭിന്നതയ്ക്കോ സ്ഥാനമില്ല എന്ന് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. And unity requires spiritual maturity. ഐക്യത്തിന് ആത്മീയ പക്വത ആവശ്യമാണ്. Paul tells believers to be humble, gentle, patient and loving. Unity does not happen automatically. Sometimes, preserving unity requires us to say, I was wrong. Please forgive me, or I will listen. I will put the good of the church above my personal preferences. I will work for the common good of the church. See, a mature church does not allow small differences to become large divisions. പക്വതയുള്ള ഒരു സഭ ചെറിയ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ വലിയ ഭിന്നതകളായി മാറാൻ അനുവദിക്കുകയില്ല. First, we learned that Christ is the head of the church. And secondly, we saw Christ is the source of church's unity. And thirdly, we see that Christ equips his church for ministry. ദൈവമാണ്, ക്രിസ്തുവാണ് തൻ്റെ സഭയെ ശുശ്രൂഷയ്ക്കായിട്ട് സജ്ജമാക്കുന്നത്. According to Ephesians chapter 4 verses 11 to 12, Christ gave various leaders to the church to equip God's people for works of service. This means ministry does not belong only to pastors. Ministry does not belong only to one leader. ശുശ്രൂഷ പാസ്റ്റർമാർക്ക് മാത്രമുള്ളതല്ല എന്നുള്ളതാണ്. Every believer has a place in the ministry of the church. സഭയുടെ ശുശ്രൂഷയിൽ ഓരോ വിശ്വാസിക്കും എന്തുണ്ട്? സ്ഥാനമുണ്ട്. Christ has given gifts to his people. Some teach, some encourage, some serve, some lead, some show mercy, some evangelize. The question is not, am I important? No. ഞാൻ പ്രാധാന്യം ഉള്ളവനാണോ, പ്രധാനപ്പെട്ടവനാണോ എന്നുള്ളതല്ല ചോദ്യം. പിന്നെ ചോദ്യം എന്താണ്? എന്നെ സേവനത്തിനായി ക്രിസ്തു എങ്ങനെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നു? What does he want me to do? That is the question. How has Christ called me to serve in the church? There are no unnecessary members in the body of Christ. അനാവശ്യമല്ലാത്ത ഒരു മെമ്പേഴ്സും ചർച്ചിലില്ല. Everybody is given a gift. ദൈവം എല്ലാവർക്കും ഗിഫ്റ്റ് തന്നിട്ട് only thing we need to identify. ആ ഗിഫ്റ്റിനെ നമ്മുടെ പൊട്ടൻഷ്യലെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അത് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക. അത് ചർച്ച് also must be able to encourage others so that they may be able to develop the gifts and the talents the Lord has given to him. And leaders equip, believers minister. Leaders equip and the believers minister. നേതാക്കൾ സജ്ജരാക്കുന്നു, വിശ്വാസികൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ശുശ്രൂഷിക്കുന്നു. Biblical leadership is not about doing all the ministry while everyone else is watching. എല്ലാവരും നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ചെയ്യുന്ന ശുശ്രൂഷയല്ല ആത്മീക ശുശ്രൂഷ. Leaders are called to prepare God's people so that the whole church participates in the ministry. The church is not an audience watching a few people perform. No. It is a body in which every member contributes.
കുറച്ച് പേർ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് നോക്കി നിൽക്കുന്ന കാണികളല്ല സഭ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതൊരു കൂട്ടായ്മയാണ്. അതിൽ ഓരോ അംഗവും സംഭാവന നൽകുന്നു, അന്യോന്യം ശുശ്രൂഷിക്കുന്നു, എക്വിപ്പിംഗ് ഈച്ച് അതർ. ആൻഡ് ദ ഗോൾ ഈസ് മെച്യൂരിറ്റി. ലക്ഷ്യം എന്താണ്? മെച്യൂരിറ്റിയാണ്. ലക്ഷ്യം പക്വതയാണ്. Paul says the goal is that believers grow into maturity, attaining to the whole measure of the fullness of Christ. ദൈവപുത്രനെക്കുറിച്ചുള്ള പരിജ്ഞാനത്തിലുമുള്ള ഐക്യത പ്രാപിക്കുവോളം. See, the ultimate measure of church growth is therefore not merely attendance or the number of people. ആളുകളുടെ പെരുപ്പമോ അറ്റൻഡൻസോ അല്ല ചർച്ച് ഗ്രോത്ത്. We must ask, are people becoming more like Christ? അവർ ക്രിസ്തുവിനെ പോലെ ആകുന്നുണ്ടോ എന്ന് നാം ചോദിക്കണം. Are marriages being strengthened? Are families being strong in the church, in their faith and in their relationship? Are believers growing in holiness? Are young people becoming disciples? Are people learning to serve? These are the questions that we need to ask when we come to the maturity. See, real church growth is becoming more like Christ. യഥാർത്ഥ സഭാ വളർച്ച എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുവാ? ക്രിസ്തുവിനെ പോലെ ആയിത്തീരുക എന്നുള്ളതാണ്. ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്വഭാവം. Have the mind of Christ. First, we learned that Christ is the head of the church. And secondly, we saw that Christ is the source of the church unity. And thirdly, we talked about Christ equips his church for ministry. And finally, Christ sends his church for mission. Christ sends his church on mission. ക്രിസ്തു തൻ്റെ സഭയെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ദൗത്യത്തിനായിട്ട് അയക്കുന്നു. Before ascending to heaven, Jesus gave his followers the great commission. എന്തുവായിരുന്നു? Go and make disciples of all nations. നിങ്ങൾ പോയി സകല ജാതികളോടും സുവിശേഷം പറയുവീൻ, സകല ജാതികളെയും എന്ത് ചെയ്യുക? ശിഷ്യരാക്കിക്കൊള്ളുക. See, the church does not exist only for those already inside it. We are a sent out people. നമ്മൾ അയക്കപ്പെട്ടവരാണ്. അവർ മിഷൻ ഈസ് ടു മേക്ക് ഡിസൈപ്പിൾസ്. നമ്മുടെ ദൗത്യം എന്താണ്? ശിഷ്യന്മാരെ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ജീസസ് ഡിഡ് നോട്ട് സിംപ്ലി സേ ഗ്യാദർ ക്രൗഡ്സ്. He said make disciples. So our mission includes proclaiming the gospel, leading people to Christ, baptizing believers, teaching God's word so that they may be able to establish in their faith, and helping people to follow Jesus. So evangelism begins the process and discipleship leads to maturity. And our mission extends beyond the four walls of the church. സഭയുടെ 4 മതിലുകൾക്കപ്പുറം നമ്മുടെ ദൗത്യം എന്ത് ചെയ്യുന്നു? വ്യാപിക്കുന്നു. Jesus sends us into our homes. He sends us into our workplaces, even into school, neighborhood, communities, nations. So you and I are missionaries. We are called to be missionaries. എങ്ങനെയുള്ള മിഷണറീസാ? theistic missionaries. ദൈവത്തെ ക്യാരി ചെയ്യുന്ന. നമ്മൾ എവിടെ ചെന്നാലും നമ്മൾ കൂടെ ആര് കാണണം? ക്രിസ്തു വെളിപ്പെടണം. ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശക്തി മറ്റുള്ളവർ മനസ്സിലാക്കണം. Every believer is called to become a witness for Christ. ഓരോ വിശ്വാസിയും ക്രിസ്തുവിനെ സാക്ഷിയാകുവാൻ വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. A Christian nurse can be more influential in their hospital than the pastor being there and preaching the gospel, right? A Christian teacher can be more influential in their schools than somebody going there. Our workplace can become a mission field. Our neighborhood can become a mission field. Our family can become a mission field. The place where we travel, even the plane that we travel, can become a mission field. The church gathers for worship and scatters for mission. And Christ goes with his church. കർത്താവ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? തൻ്റെ സഭയോടൊപ്പം പോകുന്നുണ്ട്. കാരണം സിൻസ് he is the head, he has to move with the body, അല്ലേ? തലയായതുകൊണ്ട് ശരീരം മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ പോയേ പറ്റത്തുള്ളൂ. സോ ദ ഗ്രേറ്റ് കമ്മീഷൻ എൻഡ്സ് വിത്ത് എ പ്രോമിസ് ദെയർ. ഷുവർലി ഐ ആം വിത്ത് യു ഓൾവേസ് ടു ദ വെരി എൻഡ് ഓഫ് ദി ഏജ്. ഞാനോ ലോകാവസാനത്തോളം എല്ലാ നാളും നിങ്ങളോട് കൂടെയുണ്ട്. വി ഡു നോട്ട് ക്യാരി ഔട്ട് ക്രൈസ്റ്റ് മിഷൻ അലോൺ. നമ്മൾ തന്നെയല്ല ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ദൗത്യം നിറവേറ്റുന്നത്. ഈ ക്രിസ്തു വാഗ്ദത്തം ചെയ്തത് കർത്താവ് നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട്. ദ വൺ ഹു സെൻഡ്സ് us also accompanies us. Therefore the church can move forward with courage. അതുകൊണ്ട് നമ്മെ നയിക്കുന്നവൻ നമ്മോടൊപ്പം വരികയും ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് സഭയ്ക്ക് ധൈര്യത്തോടെ തൻ്റെ സുവിശേഷവുമായി ദൗത്യവുമായി മുമ്പോട്ട് പോകുവാൻ ഇടയായി തീരുന്ന കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം. Let me conclude here. One herd, one body and one mission. What kind of church does God desires? What kind of church does God desire? ക്രിസ്തു എങ്ങനെയുള്ള സഭയാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? A church where Christ is the head.
ക്രിസ്തു തലയായിട്ടുള്ളൊരു സഭ. നോബഡി എൽസ്. എ ചർച്ച് വെയർ ബിലീവേഴ്സ് ലിവ് ഇൻ യൂണിറ്റി. അപ്രകാരമുള്ള സഭയാണ് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. വിശ്വാസികൾ ഐക്യത്തോടെ ജീവിക്കുന്ന സഭ. ലോക്കൽ സഭ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിന് വളരെ നൊമ്പരമുള്ള കാര്യമാണ്. ലോക്കൽ സഭയിൽ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായാൽ കർത്താവിൻ്റെ ഹൃദയം വേദനിക്കും. എന്നാൽ ഞാൻ പലപ്പോഴും നേരത്തെ ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായാൽ കർത്താവ് സ്വർഗത്തിലിരിക്കുന്നതും ചിരിക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ പറയത്തുള്ളൂ. കാരണം ഓർഗനൈസേഷൻ ഈസ് നോട്ട് അപ്പോയിൻറ്റഡ് ബൈ ഗോഡ്. ഓർഗനൈസേഷനൊന്നും ദൈവം അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്തതല്ല. ദൈവം പറഞ്ഞ ഐ വിൽ ബിൽഡ് മൈ IPC, ഐ വിൽ ബിൽഡ് മൈ ചർച്ച് ഓഫ് ഗോഡ്, നോ. അസംബ്ലീസ് ഓഫ് ഗോഡ്, നോ. ഹീ സെഡ് ഐ വിൽ ബിൽഡ് മൈ ചർച്ച്. ലോക്കൽ ചർച്ച് ഈസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ദാറ്റ് യൂണിവേഴ്സൽ ചർച്ച്. സോ ലോക്കൽ ചർച്ചിന് എന്തെങ്കിലും പറ്റിയാൽ എൻ്റെ കർത്താവിൻ്റെ ഹൃദയം നൊമ്പരിക്കും. ഓർഗനൈസേഷൻ അടിയും പിടി, കാരണം ദേ ആർ നോട്ട് അപ്പോയിൻറ്റഡ് ബൈ ഗോഡ്. ദ പ്രസിഡന്റ്, ദ സെക്രട്ടറി, ട്രഷറർ, forget about that. We don't need to preach about it. We don't need to write about it. We don't need to talk about it because that's all not appointed by God. These are all appointed by man. ശൗലിനെ അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്ത പോലെ. പിന്നെ അവർ കിടന്ന് അടിക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് അതൊന്നും ചിന്തിക്കത്തു തോന്നുന്നില്ല. ഈസ് നോട്ട് ബോതേഡ് അറ്റ് ഓൾ. അതുകൊണ്ട് അത് പരിഹരിക്കാതെ കിടക്കുന്നതും. പക്ഷേ ദൈവസഭയാണെങ്കിൽ cannot have division. നമ്മൾ നേരത്തെ കേട്ടതുപോലെ ദൈവത്തിൻ്റെ ഹൃദയം വേദനിക്കും. ദൈവസഭയെ എത്ര നമ്മുടെ നെഞ്ചിലേറ്റി പരിപാലിക്കണം എന്നറിയാം. ഒരു സ്ഥലത്ത് ദൈവം നമ്മളെ ആക്കിയിരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ മാറിപ്പോകുമ്പോൾ അടുത്ത സ്ഥലത്ത് എവിടെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ, പക്ഷേ അവിടെ ആയിരിക്കുന്നിടത്തോളം, ഞാൻ പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് ആരും സഭയ്ക്കൊന്നും ചെയ്യാതിരിക്കരുത്. ഞാൻ ആയിരിക്കുന്നിടത്തോളം ദൈവം നമ്മുടെ ഹൃദയം അറിയുന്നു. അവിടെ എത്രമാത്രം ഞാൻ വിശ്വസ്തനായിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ദൈവം കാണുന്നത്. ആ ദൈവം പ്രതിഫലം തരുവാൻ ചെല്ലുന്നിടത്ത് മാനിപ്പാൻ ദൈവം ശക്തനാണ്. സോ വാട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് ചർച്ച് ഡസ് ക്രൈസ്റ്റ് ഡിസയർ? ക്രിസ്തു തലയായിട്ടുള്ള സഭ, വിശ്വാസികൾ ഐക്യത്തോടെ ജീവിക്കുന്ന സഭ, ഓരോ അംഗവും ശുശ്രൂഷയിൽ പങ്കുചേരുന്ന സഭ, അല്ലേ? എ ചർച്ച് വെയർ എവറി മെമ്പർ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ്സ് ഇൻ ദ മിനിസ്ട്രി ആൻഡ് എ ചർച്ച് പാഷനേറ്റ്ലി കമ്മിറ്റഡ് ടു മിഷൻ. ദൗത്യ നിർവഹണത്തിനായി തീക്ഷ്ണതയോടെ സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട ഒരു സഭ. The world does not simply need more churches with impressive buildings and number of people. It needs churches where Jesus is clearly seen. When Christ is truly the head, pride gives way to humility. Division gives way to unity. Spectators become servants. Comfortable believers become missionaries. The church becomes a living witness to the world. സഭ മൊത്തമായിട്ട് ജീവനുള്ള സാക്ഷികളായി തീരുവാൻ്റെ ഇടയായി. നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ നമുക്ക് അടയ്ക്കാം. Let us ask ourselves, is Christ truly the head of my life? ക്രിസ്തു എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ തലയാണോ? Am I protecting the unity of the church? ഞാൻ സഭയിൽ യൂണിറ്റി, ഐക്യത കൊണ്ടുവരുവാൻ എന്നെക്കുറിച്ച് എന്ത് കഴിയുന്നു? എന്നെക്കുറിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുവാൻ കഴിയുന്നു? Am I using my gifts to serve his body? ക്രിസ്തുവാകുന്ന ശരീരമാകുന്ന സഭയുടെ അതിനെ സെർവ് ചെയ്യുവാൻ ദൈവം എനിക്ക് തന്നിരിക്കുന്നതായ എൻ്റെ ഗിഫ്റ്റുകൾ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടോ? Am I participating in his mission? These are the questions that we need to ask. The church belongs to Christ. We are his body, united by his spirit and sent into the world with the gospel. അവിടുത്തെ ആത്മാവിനാൽ ഐക്യപ്പെട്ടവരും അവിടുത്തെ സുവിശേഷവുമായി ലോകത്തിലേക്ക് ഐക്യപ്പെട്ടവരുമായ നാം അവിടുത്തെ ശരീരമാണ്. Therefore, let Christ be our head. Love be our bond. Service be our lifestyle. And the Great Commission be our mission until Christ returns. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കർത്താവ് മടങ്ങി വരുന്നത് വരെ ക്രിസ്തു നമ്മുടെ ശിരസ്സായിരിക്കട്ടെ, സ്നേഹം നമ്മുടെ ബന്ധമായിരിക്കട്ടെ, സേവനം നമ്മുടെ ജീവിതശൈലിയായി മാറട്ടെ, മഹത്തായ നിയോഗം നമ്മുടെ ദൗത്യമായിരിക്കട്ടെ. May our church grow in holiness, love, maturity and mission until the day of our Lord's return. നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു മടങ്ങി വരുന്ന ദിവസം വരെ നമ്മുടെ സഭ വിശുദ്ധിയിലും സ്നേഹത്തിലും പക്വതയിലും ഐക്യത്തിലും ദൗത്യ നിർവഹണത്തിലും വളരുവാൻ ഇടയാകട്ടെ. അതിനായി നമുക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ജോയിച്ചാൻ മുമ്പോട്ട് വന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് ആശീർവാദത്തോടെ നമുക്ക് കടന്നു പോകാം. Praise Jesus.